बंगाली में एक अलग खुशबू है, उनके भाषा में एक अलग अंदाज है और दुनिया भर के लोग जो है यहाँ आने के बाद उनके जो पहनने का जिस तरह का जो तरीका है और ये सब संस्कृति और संस्कार मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका इस फिल्म का आपने जो किरदार निभाया जो कुछ बताइए। नहीं, अभी जानबूझ के हम लोग इसलिए रिवील नहीं कर पा रहे क्योंकि पिक्चर शुरू होने के बाद ही हम इसको बता सकते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टर से। लेकिन मैं जब एक्सेप्ट करती हूँ तो उसमें स्पेशलाइज्ड ही होता है और ये मैं चाहती हूँ कि ये किरदार जो है मेरे लिए बहुत अहम है और बहुत पावरफुल है और वेरी इमोशनल एंड वेरी आज आम सोसाइटी में जो हो रहा है उसमें हम लोग जो है कि महिलाओं को किस तरह इम्पोर्टेंस देना है और महिलाओं के लिए किस तरह का शिक्षण देते हैं। और आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट हमेशा लोगों के आज बंगाल में इस तरह जनता ने एक गवर्नमेंट को परिवर्तन क्यों लाना चाहती है, क्योंकि ये चाहती है कि डेवलपमेंट चाहिए, लोगों में आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग भी सोसाइटी से ही कैरेक्टर्स लेके हम लोग फिल्म बनाते हैं। तो आज मुझे हमेशा परफॉर्मर के रूप में ही लोगों ने देखा है और मुझे बंगाल की एक बेटे के रूप में ही देखते हैं। तो मेरे ये शान है कि ये बंगाल फिल्म में करना और ये ऑल ओवर पैन इंडिया आजकल चल रहा है। तो पैन इंडिया में वेटिंग फॉर यू, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अचानक फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति मैदान में चला गया, उस पीरियड में जो टाइम बिताया, तो आज आपको अफसोस नहीं होता है जो वो टाइम अब राजनीति में क्यों मतलब अफसोस नहीं है, मैं नहीं ये कह सकती, क्योंकि ये देखिए समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और समाज को मैं क्या दे रही हूँ। तो एक औरत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, आम जनता के लिए जो गरीब है उनके लिए भी मदद अगर करना चाहती हूँ तो मैं कितना कर सकती हूँ। तो अगर राजनीति में एक अच्छे पार्टी में हम जाते हैं तो लोगों के लिए हम गवर्नमेंट से फंड्स लेकर आके गरीब के मदद कर सकते हैं। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में गई और आवाज को, लोगों की जो आवाज को हम बुलंद करने के लिए जाते हैं। तो आज मैं सक्सेसफुली मैंने 16 साल पार्लियामेंट में रही, राज्यसभा में लोकसभा में भी लोग मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत काम की मैंने। तो आज वापस मुझे लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री में आऊँ, तो इंडस्ट्री में आते ही मैं अभी फौजी फिल्म कर रही हूँ प्रभास जी की फिल्म के साथ, अब ये फिल्म कर रही हूँ और भी आगे भी हमारा वेब सीरीज भी आने वाला है। तो मैं वापस फिल्म इंडस्ट्री में फुल फ्लेजेड में हूँ अभी। আমি মানে ডিরেক্টরিয়াল টিম অনেক বেটার বলতে পারবেন, আমাদের কথা বলা বারণ আছে আমাদের চরিত্র আমাদের গল্প নিয়ে, কিন্তু আমি তাও বলতে পারি যে যেটা হতে চলেছে খুব ভালো হতে চলেছে। এবং দুর্গাপুজোয় মানে যেটা উজ্জ্বলদা বললেন যে অক্টোবর মাসে এই ছবিটি রিলিজ করবে দুর্গাপুজোয়, এটা দুর্গাপুজোতেই রিলিজ করার ছবি, এটা নারী শক্তির ছবি, তো দুর্গাপুজোতেই রিলিজ করার ছবি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কতটা আশাবাদী কাজ পাওয়া, যদিও প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় সুপারস্টার, তার কাজ পেতে কখনো না, আমি সুপারস্টার নই। পেতে হয়েছে বলে আমার মনে হয়, জানি না সেটা বাসা, কিন্তু কতখানি আশাবাদী যে যে সমস্যাগুলো ছিল বাসা, মানে অনেকের ক্ষেত্রেই তো সমস্যা এসছে একদম বলে হবে, তো সেখানে কতটা তুমি আশাবাদী এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে? আমি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এই মুহূর্তে ভীষণ আশাবাদী, তার কারণ আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, যবে থেকে এই যে পরিবর্তনটা হতে শুরু করলো, এই চেঞ্জটা এলো, তারপর থেকে সবাই না মানে একটা হয় না ওই খোলা হাওয়া বা খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া, সেটাই কিন্তু হচ্ছে। আগে আমরা কথা বলতে ভয় পেতাম, এর সাথে কথা বলবো ও যদি কিছু মনে করে, ও কি তাহলে ওই পার্টির, এইটা এখন আস্তে আস্তে একদম নেই। আর সত্যি তো অনেক লোক বাড়িতে বসে আছেন, বহু লোক, বহু পরিচালক, বহু আর্টিস্ট, তাদের ফিরিয়ে আনা হোক। পাপিয়া অধিকারী যে স্টেপটা নিয়েছেন, পাপিয়াদি, যে পুরনো লোকেদের ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাদের একটা জায়গায় রাখা হবে, সেটা হোক।
প্রচুর ভালো লোকেরা বাড়িতে বসে আছে, দিনের পর দিন তারা কাজ পাচ্ছে না। সে সে এইভাবে ইন্ডাস্ট্রি চলতে পারে না। আর আমি তো বলবো যে, আমি যেটা আগেও বললাম যে এটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল না এতদিন। এটা একটা ওই পাড়ার আড্ডাখানায় যেরকম হয়, একে কাজ দাও, ওকে কাজ দাও, ওর কাজ খেয়ে নাও, ওকে বাদ দিয়ে দাও, ও আমার কাছের লোক। এইভাবে ইন্ডাস্ট্রি চলতে পারে না। এখন যেটা হতে চলেছে, এটাই একটা ইন্ডাস্ট্রি হতে চলেছে। আমি কোনোদিন পলিটিক্যাল স্যাটার বানাইনি, তো হার ডিরেক্টরের তো কিছু ইচ্ছে থাকে। আমি জীবনে কোনোদিন সিরিয়াস ছবি বা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ছাড়া বানাইনি। আমি কোনোদিন এন্টারটেনমেন্ট ছবি বানাইনি। আমি কোনোদিন রিলেশনশিপের উপর ছবি বানাইনি। আমার যে জনরাটা ছিল সেই জনরাতে রয়ে গেল এই ছবিটাই। জয়াদি কে আমরা কিছু রানীর ছড়ি শুটিং কি কলকাতায় হবে? কিছুটা কলকাতায় হবে, কিছুটা বম্বেতে হবে, কিছুটা দিল্লিতে হবে। মাল্টিলিঙ্গুয়াল ছবি বলছি। মাল্টিলিঙ্গুয়াল মানে বাইলিঙ্গুয়াল ছবি হবে। আচ্ছা, বাংলা হিন্দি? বাংলায় কবে থেকে শুটিং শুরু? 21 তারিখ থেকে। 21 জুন থেকে। তো তিলোত্তমা নয় কেন সেটুকু শুধু জানতে চাই। এখন কি তিলোত্তমাকে শুটিং দিয়ে গিয়েছিল? না না না, কিচ্ছু হয়নি, আমি এখন করছি না ছবিটা। আচ্ছা, সেটাতে কোনো বাধা থেকে? না না না, কোনো বাধা না, উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি করছি না। আমি ওদের রেসপেক্ট দিয়েই আমি করছি না ছবিটা। আমরা হীরক রাজার দেশে যেভাবে দেখেছি আমরা জানি সবাই, তো হীরক রানীর দেশে 6 অক্টোবর, জাস্ট ওয়েট, 6 অক্টোবর। সেরম রানী, সেইরম রানী, খুব ভালো রানী নয়। নেগেটিভ চরিত্র জয়াপ্রদাকে নিয়ে আসা, নেগেটিভ চরিত্র জয়াপ্রদাকে নিয়ে নিয়ে আসা আসা। চাপ ছিল না রাজি করানো? না না, ভালো ভালো লেগে, খুব ভালো লেগে। কিভাবে পাবো সেটা তো ওই আপনি শুনলেন যে পরিচালক যেটা বললেন যে এটা আমরা ডিসক্লোজ করছি না। তবে আমার এটুকু বলতে পারি যে আমি যেভাবে যে জাতীয় রোল চরিত্র বেশি করে থাকি তার থেকে একটু আলাদা, সেই জন্য আরো বেশি করতে ভালো লেগেছে। আর বাকিটা সময় বলবে, কারণ বিষয়টা নিয়ে পরিচালক আমাদের সবাইকেই বলেছেন এই মুহূর্তে খুব বেশি কথা না বলতে। তাই ছবিটা সম্পর্কে কিছু বলছি না, স্যাটায়ার, ভালোই লাগবে লোকের। তবে যখন ছবির নাম হীরক রানীর দেশ, আর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্য সেই হীরক রানী নাম কিন্তু চলে আসে, তো যে পরিস্থিতি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে রাজ্য তো বটেই, এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা কোথাও কি যেন অসুস্থ। বাদশাহী তো কি বলবে? আমি দেখো আজকে আমি একটু আগে বলছিলাম যে আজকে এখানে আমি একদম একটা ছবি রিলিজে এসেছি। আজকে এখানে যা বলবো ছবি সংক্রান্ত, সিনেমা সংক্রান্ত কথার বাইরে আজকে অন্য কোনো কথা বলবো না। কেন বলবো না? আমরা বিভিন্ন রকম মানুষ আছি এখানে। এই প্ল্যাটফর্মটা এত রকম মানুষ, এত এত রকম বিশ্বাসের মানুষ আছে, আমরা সবাই কাজটা করতে এসেছি। এর বাইরে আমার যে কথা যেরকম ভাবে আগে বলেছি সেরকম ভাবেই বলবো। এ ব্যাপারে আপনারা সবাই নিশ্চিন্ত থাকুন, এখান থেকে নয়।